रामाय नीलकण्ठाय सरयूदासाय नमो नमः। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री नरनारायण देवनी जय। श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय। श्री रेवती बड़देव जी महाराजनी जय। श्रीमद् भागवत जी में द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा ने कहे छे के जेनु मृत्यु नजीक आयु होय तेने घरनो त्याग करी प्राणायाम द्वारा मनना संकल्प विकल्पो ओछा थाय छे अने मन स्थिर थाय छे। मनना बे प्रकार छे, स्थूल मन अने सूक्ष्म मन। प्राणायाम थी स्थूल मननी शुद्धि थाय छे, स्थिर थाय छे। पण सूक्ष्म मन ने शुद्ध करवा माटे भगवाननु ध्यान करवानी जरूर पड़े छे। जगत जेने आधारे टक्यु छे ते विराट पुरुष माटे प्राणायाम पछी मन ने वधारे शुद्ध करवा भगवाननु ध्यान करवानु कहे छे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा ने कहे छे के मारी निष्ठा निर्गुण में छे, तेम छतां श्री कृष्ण ने मधुर लीलाओ बळपूर्वक मारा हृदय ने मन ने पोतानी तरफ खेंची ले छे। अने ए ज कारण थी मैं भागवत नो अध्ययन कर्युं अने हूँ तने संभळावुं छुं। सर्वशास्त्र नो सार एटलो छे के भगवानना नामोनुं प्रेम थी संकीर्तन करो। मैं सर्वशास्त्रों उथलावी जोया, वारंवार विचार करी जोया, पछी तेमांथी एक ज सार निकळ्यो के भगवाननु ध्यान करो। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्यं च पुनः पुनः इदं मेकं सुनिष्पन्नो ध्येयो नारायणो सदा। तमाम शास्त्रों एक ज सार छे कि भगवाननु ध्यान करो। ध्यानना आरंभ में मानसी सेवा करवी कहता मानसिक ध्यान। अपने स्वामीनारायण संप्रदाय में जेने मानसी पूजा कहेवामां आवे छे। आखा दिवस में 5 वखत भगवान की मानसी पूजा। प्रतिदिन सवारना पहर में आँखों बंद करी तमने जे भगवाननु स्वरूप गमतु होय ए भगवाननु ध्यान करो। भगवाननु ध्यान करवाथी तमारू मन स्थिर थशे, मन शुद्ध थशे। ज्ञानी पुरुषो मननो मेल धोवा विराट पुरुषनी धारणा कहता ध्यान करे छे। पण साधारण साधनक ने माटे शरूआत में विराट पुरुषनी धारणा करवी थोड़ी कठिन पड़े छे। तेथी ज केटलाक कृष्ण भगवाननु के जे स्वरूप अनुकूल आवे एनु ध्यान करे छे। आखू जगत ए विराट पुरुषनु स्वरूप छे एवी भावना दृढ़ थाय तो आखा जगतनी कोई वस्तु प्रत्ये कुभाव थशे नहीं।
આ જગત પ્રભુના આધારે છે. જગતના પ્રત્યેક પદાર્થમાં પ્રભુએ પ્રવેશ કર્યો છે, તેથી પ્રભુમય છે. સાધારણ મનુષ્ય જગતને ઈશ્વરથી જુદું પાડીને જુએ છે, ત્યારે જ્ઞાની જગતને પરમાત્મામાં રહેલું છે, ભગવાનમાં સારું જગત રહેલું છે. સૂક્ષ્મ મનને સુધારવું હોય તો જગતને પરમાત્મા સાથે પરમાત્મામાં રહેલું જુઓ. સાધારણ મનુષ્ય જગતને સ્વાર્થ દ્રષ્ટિ ભોગ દ્રષ્ટિથી જુએ છે. જ્ઞાની પુરુષો જગતને ભગવત દ્રષ્ટિથી જુએ છે. મનને શુદ્ધ રાખવું હોય તો જગતને ભગવત ભાવથી સદભાવથી જુઓ. જગતના પ્રત્યેક પદાર્થમાં પ્રભુ છે. તે પછી સુખદેવજીએ વૈરાગ્યનો ઉપદેશ કર્યો છે. વૈરાગ્ય વગર ધ્યાનમાં એકાગ્રતા આવતી નથી, ધ્યાન થતું નથી. સંસારનું સ્મરણ એ જ દુઃખ છે, સંસારનું વિસ્મરણ એ જ સુખ છે. જેટલો સંસાર ભૂલાય એટલું સુખ. જ્ઞાન માર્ગમાં તીવ્ર વૈરાગ્ય જોઈએ, ભક્તિ માર્ગમાં તીવ્ર પ્રેમ જોઈએ. ભક્તિ માર્ગમાં વૈરાગ્ય ન હોય તો ચાલશે, પણ સર્વ સાથે પ્રેમ કરવો પડે. પણ વૈરાગ્ય કરતાં આમ કરવું વધુ અઘરું છે. સર્વ સાથે પ્રેમ કરો અથવા માત્ર એકલા ઈશ્વરને પ્રેમ કરો એ જ્ઞાન માર્ગ. જ્ઞાન માર્ગમાં ત્યાગ પ્રધાન છે, ભક્તિ માર્ગમાં સમર્પણ પ્રધાન છે. સાધારણ માણસ માટે જ્ઞાન માર્ગ સુલભ નથી. મનુષ્ય સર્વનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. આખું જગત બ્રહ્મરૂપ છે એમ માની જ્ઞાની પુરુષો લલાટમાં બ્રહ્મના દર્શન કરે છે, જ્યારે ભક્તો પોતાના હૃદય કમળમાં કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કરે છે. પ્રભુના એક અંગનું ચિંતન એનું નામ ધ્યાન, અને પ્રભુના સર્વ અંગનું ચિંતન એ ધારણા. દાસ્ય ભક્તિથી હૃદય જલ્દી દીન બને છે. પહેલા માલિકના ચરણનું, પછી મુખારવિંદનું, પછી સર્વ અંગનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. સંસારના ચિંતનથી બગડેલા મનને સુધારવા માટે ભગવાનના ધ્યાન સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. જેવું પૈસાનું ધ્યાન કરો છો એવું ભગવાનનું ધ્યાન કરવાનું જ. ધ્યાનમાં શરૂમાં આનંદ આવતો નથી, મન ભટકે છે. તમે ધ્યાન ચાલુ કરે ને ત્યાં તો કહે કે સંસારના બધા પદાર્થો દેખાવા માંડે. શરૂઆતમાં એવું થાય, પણ જેમ જેમ સંસાર ભૂલાય તેમ તેમ આનંદ આવવા માંડે. પણ જ્યારે ધ્યાનમાં દેહની વિસ્મૃતિ થાય ત્યારે આત્મા પરમાત્માનું મિલન થાય. આરંભમાં આંખ આગળ અંધારું દેખાય, પણ ધીરજથી ધારણા ધ્યાન કરવાથી મન સ્થિર થશે. પ્રભુનું તેજોમય સ્વરૂપ દેખાય છે. ધ્યાનમાં મન સ્થિર ન થાય તો તે મનને મરણની બીક બતાવજો તો સ્થિર થશે. क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः समय खिली न खिली, मलिया चल की सूची शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झीली न झीली, रट ले हरिनाम हरि रसना अंत समय में हिली न हिली. जीभ कहता रसना કહે છે કે હરિનામ જપી લે, અંત સમયમાં તું હલે કે ના પણ હલે. એકનાથજી મહારાજના ગુરુ જનાર્દન સ્વામીએ એમને કહેલું, જ્યારે શેષનાગ આવે તારા માથા ઉપર છત્ર ધરે ત્યારે માનજે કે તું પૂર્ણ થયો. અને એવું જ બન્યું. મહારાજ શીલ ભંજન પર્વત ઉપર તપશ્ચર્યા કરવા ગયા અને અનુષ્ઠાનમાં બેસે છે ત્યારે એક મોટો નાગ આવે છે અને એને કરડવા જાય છે, પરંતુ મહારાજના હાથનો સ્પર્શ થતા એ નાગ શાંત થઈ જાય છે. અને પછી તો રોજ આવીને એકનાથ મહારાજના માથા ઉપર છત્ર ધરે. મહારાજને સર્વમાં સર્વેશ્વર દેખાય છે. એકનાથ મહારાજ પૂર્ણ જ્ઞાની પૂર્ણ ભક્ત છે. આવા એકનાથ મહારાજ પાસે એક ભગત આવ્યો. મહારાજને પૂછ્યું, મહારાજ
તમે 24 કલાક સ્મરણ ચિંતન કરી પ્રભુમાં તન્મય રહો છો, પણ મારું મન તો અડધો કલાક પણ પ્રભુમાં સ્થિર થતું નથી. મનને સ્થિર કરવાનો કોઈ ઉપાય બતાવો ને. મહારાજે વિચારે કે ઉપદેશ ક્રિયાત્મક હોવો જોઈએ. તેથી ભગતને કહ્યું, આ વાત હમણાં જવા દે, પણ મને કહેતા દુઃખ થાય છે કે મને લાગે છે કે તારું મૃત્યુ સમીપ છે. આજથી 7મે દિવસે તું મરવાનો છું. 7 દિવસ પછી તું આવજે, ત્યારે હું તારા પ્રશ્નનો જવાબ આપીશ. મૃત્યુનું નામ સાંભળી ભગતના તો હોશકોશ ઉડી ગયા. દોડતો દોડતો ઘરે ગયો, બધો કારભાર બીજાને સોંપી દીધો. ખૂબ જપ પ્રાર્થના કીર્તન કરે. 7 દિવસ પછી એક મહારાજ પાસે આવ્યો, એકનાથ મહારાજ પાસે આવ્યો. મહારાજે પૂછ્યું, બોલ, આ 7 દિવસમાં તે શું કર્યું? તારા હાથે કાંઈ પાપ થયું? ભક્ત જવાબ આપે છે કે મને તો મરણની એવી બીક લાગી, હું તો સર્વ છોડીને ભગવાનના ધ્યાનમાં લાગી ગયો. આ 7 દિવસમાં મારું મન ચંચળ થયું નથી. કુટુંબની ચિંતા ભૂલી ગયો, બધું ભૂલી ગયો. પ્રભુ સ્મરણમાં તન્મય થયો. એકનાથ મહારાજે કહ્યું, મારી એકાગ્રતાનું એ જ રહસ્ય છે. હું મૃત્યુને રોજ યાદ રાખું છું. સાવધાન થઈ હું સતત ઈશ્વર સ્મરણ કરું છું, એટલે મારું મન સર્વ વિષયમાંથી પાછું હટી જાય છે. માણસને મોત દેખાય ને તો ભગવાન યાદ આવે, પણ આપણે મોતને ભૂલી ગયા એટલે ભગવાન ભૂલાઈ ગયા. સતત આંખની સામે મોત જો દેખાતું હોય ને તો એ માણસ ઘડીવાર ભગવાનને ન ભૂલે. એટલા માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાન એમ કહેતા, આ ક્ષણે મરી જવાનું છે, એનો વિલંબ જણાતો નથી. દેવાનંદ સ્વામી એટલા માટે લખ્યું, તારા મનમાં જાણે મરવું નથી રે, એવો નિશ્ચય કર્યો નિર્ધાર, એમાં ભૂલી ગયો ભગવાનને. આપણે તો નક્કી જ કરી નાખીશ મરવાનું જ નથી. મરવાનું છે એ વાત સાચી છે, પણ આજકાલ નહીં. હજી તો આપણે 50 વર્ષના થયા, હજી 50 વર્ષ રહેવાના. એટલે ભગવાન ભૂલાઈ ગયા. હમણાં જ મરી જવાનું. કોઈ તમને એમ કહે કે 1 કલાકમાં તમારે મરી જવાનું, કેવો ભગવાનને બનો, ભગવાનનું ભજન કરવા. એટલા માટે મોતને માણસ યાદ રાખે તો સતત ભગવાનનું સ્મરણ થાય. સતત ઈશ્વર સ્મરણ કરું છું એટલે મારું મન સર્વ વિષયમાંથી હટી જાય છે. તે 7 દિવસ પ્રભુના જપ કર્યા એટલે તારું આયુષ્ય વધ્યું છે. જા, મૃત્યુ માથે છે, સતત યાદ રાખજે. શરીરે પાણીનો પરપોટો છે. પરપોટો થાય ને તરત ફૂટી જાય ને, એમ માણાનું શરીર પણ પાણીના પરપોટા જેવું જ છે. ક્યારે ફૂટી જશે એની ખબર પડશે નહીં. પાણીના પરપોટાને ફૂટી જતા વાર લાગતી નથી, એમ જીવનનો અંત આવતા વાર લાગતી નથી. ભગવાનમાં મન તન્મય ના થાય તો વાંધો નહીં, પણ જગત સાથે તન્મય ના થાવ. ધ્યાનમાં ધ્યાન કરનારો હું ધ્યાતા છું એ પણ ભૂલી જાય, ત્યારે પ્રભુના સ્વરૂપમાં લીન થાય. ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેય આ ત્રિપુટીનો પરમાત્મામાં લય થાય એ જ મુક્તિ, એ જ અદ્વૈત. બીજું એનું નામ કૈવલ્ય મુક્તિ કહેવાય છે. લોકો ઈશ્વરને આપે છે ધન, પણ ઈશ્વર સૌની પાસે માગે છે મન. વ્યવહાર કરો પણ ભગવાનમાં મન રાખીને કરો. પનિહારીઓ પાણીના બેડા ભરીને ઘેર આવતી હોય ત્યારે રસ્તામાં એકબીજી સાથે અલકમલકની વાતો કરે, પણ તેઓનું ધ્યાન સતત માથા ઉપરના બેડામાં જ હોય છે. આવી રીતે સંસારના વ્યવહારમાં તેનામાં આસક્તિ વગર ઈશ્વરમાં મન રાખીને કરો. પણ સંસારમાં આસક્તિ વિષયાનંદી ને બ્રહ્માનંદનો આનંદ સમજતો નથી. બ્રહ્માનંદનું કોઈ વર્ણન કરી શકતું નથી. ધ્યાન કરનારો ધ્યેયમાં મળી જાય એ જ મુક્તિ કહે છે. ઈશ્વરમાં મળેલા મનને કોઈ જુદું કરી શકતું નથી.
જીવમાં જીવ પણ રહેતું નથી. આ જીવ ખાંડની પૂતળી જેવો છે અને પરમાત્મા સમુદ્ર જેવા વ્યાપક વિશાળ છે. આ બ્રહ્મત્વને જાણનારો બ્રહ્મ સાથે એકરૂપ થાય છે. જેવી રીતે ઈયળ ભમરીનું ચિંતન કરતાં કરતાં ભમરી રૂપ બની જાય છે અને કૈવલ્ય મુક્તિ કહે છે અદ્વૈત. પણ ભક્તો આવી કૈવલ્ય મુક્તિ ઈચ્છતા નથી. તેઓ ભગવાનની સેવા પૂજા કરવા માટે અને તેનો રસાસ્વાદ માનવા માટે થોડું દ્વૈત રાખે છે. આવા ભગવાનની સેવામાં જેને આનંદ છે તેવા ભક્તો ભાવાત્મક શરીર ધારણ કરી પ્રભુના ધામમાં જાય છે. આ ભાગવતની મુક્તિનું રહસ્ય સિદ્ધાંત સમજાવવા એકનાથ મહારાજે ભાવાર્થ રામાયણમાં સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. અશોક વનમાં સીતાજી રામનું અખંડ સ્મરણ ધ્યાન કરે છે. રામમાં તન્મય થયા છે. સર્વત્ર રામ દેખાય છે. આખું જગત રામમય અને અંતર પણ રામમય. સીતાજીને અનેક વાર થાય છે કે હું જ રામરૂપ છું, તે સ્ત્રીત્વ ભૂલી જાય છે. આ વાત એકવાર એને ત્રિજટાને કહી. મેં સાંભળ્યું છે કે ઈયળ ભમરીનું ચિંતન કરતા કરતા ભમરી બની જાય. ઈયળ હોય ને ઓલી ભમરી છે ને માથે આમ ચટકો ભરે, તે આ રીતે ઈયળ ભમરીનું ચિંતન કરતા કરતા, બોલો ઈયળ હોય એમાં ભમરી થઈ જાય, પાંખું આવે ને ઉડવાય માંડે. તેમ રામજીનું ચિંતન કરતા હું રામમય બની જઈશ તો ત્રિજટા કહે એ તો ઘણું સારું, તમે પોતે રામ બની જાઓ પછી રામજી માટે રડવાનું નહીં રહે. જીવ અને શિવ એક થાય તો જીવ કૃતાર્થ થાય છે. સીતાજી કહે છે તો પછી રામજીની સેવા કોણ કરશે? રામજીની સેવામાં જે આનંદ છે તે રામરૂપ થવામાં નથી. મારે તો બસ રામજીની સેવા કરવી છે. અમારું જોડું ખંડિત થાય અને જગતમાં સીતારામની જોડી રહે નહીં. ત્યારે ત્રિજટાએ કહ્યું કે પ્રેમ અન્યોન્ય હોવાથી રામજી તમારું ચિંતન કરતા કરતા સીતારૂપ થઈ જશે, તમારી જોડી કાયમ રહેશે. તમે રામ થઈ જશો તો રામ તમારું ચિંતન કરે છે તો એ સીતા થઈ જાય છે. બસ આ જ ભાગવતી મુક્તિનું રહસ્ય છે. વૈષ્ણવો પ્રેમથી અદ્વૈત માન્યું. શંકરાચાર્ય મહારાજે જ્ઞાનથી અદ્વૈત માન્યું છે. વૈષ્ણવ આચાર્યો પહેલા દ્વૈતનો નાશ કરી અદ્વૈતને પ્રાપ્ત કરે, ત્યારબાદ તેઓ કાલ્પનિક દ્વેષ રાખે છે. જેથી કનૈયાને ગોપી ભાવે ભજી શકાય. મારે કૃષ્ણ નથી થવું પણ ગોપી થઈ શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરવી છે. ભાગવતજીમાં જ્યાં જ્યાં ભક્તિ શબ્દ વપરાયો છે ત્યાં તીવ્ર શબ્દ પણ સાથે વપરાયેલો છે. ભક્તિ તીવ્ર હોવી જોઈએ. તીવ્રતા વગરની સાધારણ ભક્તિ ન ચાલે. પછી સામાન્ય માનવો જુદી જુદી વસ્તુઓની સંતાન, શક્તિ, ધન, આયુષ્ય વગેરે કામના માટે જુદા જુદા દેવ દેવીઓની આરાધના કરે છે, એ પણ બતાવ્યું છે. પણ જે માનવ બુદ્ધિમાન છે તે ભલે નિષ્કામ હોય કે કામી હોય, પણ જો મોક્ષ ચાહતો હોય તો એને તીવ્ર ભક્તિ યોગ દ્વારા કેવળ પુરુષોત્તમ નારાયણની જ આરાધના કરવી જોઈએ. જેને મોક્ષની ઈચ્છા હોય એને આરાધના, ઉપાસના માત્ર ને માત્ર ભગવાનની જ કરાય. બાકી તમારે કંઈક કામ ના હોય, મોક્ષ ન જોતો હોય તો પછી ભાગવતજીમાં અનેક દેવ દેવીઓની આરાધનાઓ બતાવવામાં આવી છે કે આ દેવીની આરાધના કરવાથી તમને આ ફળ મળે.
પણ મોક્ષ જેને જોતો હોય એને તો ભગવાન સિવાય બાકી બીજા કોઈની આરાધના ધ્યાન કરાય નહીં. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજન, કોઈ પણ પ્રકારની મુક્તિ મેળવવી હોય તો આરંભમાં ભોગનો ત્યાગ કરવો જ પડશે. સંસારનું વિષય સુખ છોડવું જ પડશે. ભોગનો ત્યાગ કર્યા વગર ભક્તિ માર્ગ કે જ્ઞાન માર્ગમાં આગળ વધી શકાતું નથી. સંસારનું સુખ જેને તુચ્છ લાગે છે, સંસારના ભોગ જેને રોગ સમાન લાગે છે, તે જ ભક્તિ કરી શકે છે. ભોગ ભક્તિ જ્ઞાનમાં બાધક છે. ભોગમાં ક્ષણિક સુખ છે, જ્યારે ભોગના ત્યાગમાં અનંત ગણું સુખ છે. ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ સર્વ પ્રાણીઓમાં સરખું જ હોય છે. મનુષ્યને ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવતા જે આનંદ મળે છે તેવો જ આનંદ પશુને પણ મળે છે. શરીર સંગથી સ્ત્રી પુરુષને જેવું સુખ મળે છે તેવું જ કૂતરા અને કૂતરીના સંગથી પણ મળે છે. કૂતરા પાસે સુંદર સ્ત્રી ઊભી હોય તો એને જરાય મોહ થતો નથી. એને લાગે છે કે કરડવા આવી છે કે શું. શ્રીમંત લોકોને જે સુખ 6 મણ રૂની તળાઈ ઉપર સુવાથી મળે છે તેવું જ સુખ ગધેડાને ઉકેડામાં આરોટવાથી મળે છે. ભૂંડને વિષ્ટા ખાવામાં જે સુખ મળે છે એવું જ સુખ મનુષ્યને શિખંડ ખાવામાં મળે છે. માટે મનુષ્યે બુદ્ધિપૂર્વક ભોગ છોડવા જોઈએ. ભોગથી શાંતિ મળતી નથી, ત્યાગથી જ શાંતિ મળે છે. સુખદેવજી કહે છે કે રાજન, અત્યાર સુધી તે અનેક ભોગ ભોગવ્યા છે. હવે તારી એક એક ઇન્દ્રિયોને તું ભક્તિ રસનું દાન કર. જેને મરણ સુધારવું છે એ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયથી ભક્તિ કરે. જે ભક્તિમય જીવન ગાળે એનું જ મરણ સુધરે છે. શું કીધું? પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયથી ભક્તિ કરે. ભગવાનને આપણને જે ઇન્દ્રિયો આપી છે, કાનથી ભગવાનની કથા સાંભળે, કાનથી જે ભગવાનની કથા નથી સાંભળતો તો એના માટે તુલસીદાસજી એમ કહે છે કે જીન હરિ કથા સુની નહીં કાના, શ્રવણ રંધ્ર અહીં ભવન સમાના. નયન હિ સંત દરસ નહીં દેખા, લોચન મોર પંખ કર લેખા. કાનથી ભગવાનની કથા નથી સાંભળી તો કાન નથી પણ સર્પને રહેવાનો રાફડો છે. આંખથી સંતના ભગવાનના દર્શન કર્યા નથી તો આંખી આંખ નથી, માત્ર મોર પંખ, મોરના પીછામાં આંખ હોય એવી ખોટી આંખ છે. તે શિર કટુ તુંબરી સમતુલા, જેન નમત હરિ ગુરુ પદ મૂલા. ભગવાને મસ્તક આપ્યું એ ભગવાન અને સંતને નમતું નથી તો એ માથું નથી પણ કેવળ તુંબડું છે. જીન હરિ ભગતિ હૃદય નહીં આની, જીવત સમ સમાન તે પ્રાણી. જો નહીં કરે રામ ગુણ ગાના, જી હસો દાદુર જી સમાના. ભગવાને જીભ આપી એનાથી પ્રભુના ગુણ ગાતી નથી તો એ જીભ કેવી છે? ડેડકાની જીભ જેવી છે, ડ્રાઉ ડ્રાઉ કર્યા કરે. કુલિશ કઠોર નિઠુર સોઈ છાતી, સુની હરિ ચરિત્ર જનો હરસાતી. ભગવાનના ચરિત્ર સાંભળી અને જેની છાતી પુલકિત થતી નથી તો એની છાતી કેવી છે? કુલિશ, કઠોર, નિષ્ઠુર છે. એટલા માટે તો બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે
ભગવાને જે આપણને શરીરની અંદર જે અંગો આપ્યા છે શા માટે આપ્યા છે? બ્રહ્માનંદ સ્વામી અદ્ભુત એક સવૈયાની અંદર વર્ણન કર્યું. કાન રચે સુનિએ જસ કેશવ, હાથ રચે હરિસેવ ઠાની. કાન રચે સુનિએ જસ કેશવ, જીભ રચી કહીએ હરિબાની. નૈન રચે હરિસંત કુ દેખત, તાતે સબ સુખ પાવત પ્રાણી. और तो आज भलो ब्रह्मानंद, पेट रचो स्वतो पाप की खानी. पेट रचो स्वतो पाप की खानी. ભગવાને કાન કથા સાંભળવા માટે બનાવ્યા, હાથ ભગવાનની સેવા કરવા માટે આપ્યા, જીભ પ્રભુના ગુણ ગાવા, આંખ પ્રભુ સંતના દર્શન કરવા માટે, પગ ભગવાને તીરથ કરવા માટે આપ્યા છે. તો સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે કે રાજન, એક એક ઇન્દ્રિય એનાથી ભગવાનની ભક્તિ કર તો એનું મરણ સુધરે. પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયથી ભક્તિ કરી મનને પરમાત્મામાં તરબોર બનાવે એને જ સાચો આનંદ મળે છે. ઇન્દ્રિયોને પરમાત્માની સાથે પરણાવો, વિષયો સાથે નહીં. ભગવાનનું એક નામ ઋષિકેશ છે. ઋષિ એટલે ઇન્દ્રિય અને ઈશ એટલે સ્વામી. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી ભગવાન છે. 5 ઇન્દ્રિયો એના 5 વિષયો છોડે ત્યારે તે અંદર બિરાજેલા ભગવાન સાથે સૂઈ જાય છે. રાજન, જેનું મરણ સમીપમાં આવ્યું હોય તે સંસારને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરે, ભગવાનનું ધ્યાન કરે, ધીરે ધીરે સંયમને વધારે. ભગવાનની સેવા કરતા પુરુષત્વ અને સ્ત્રીત્વનું ભાન, દેહ ભાન જાય તો ગોપી ભાવ સિદ્ધ થાય. ભગવાનની નિત્ય લીલામાં પ્રવેશ મળે છે, જન્મ એનો સફળ થાય. જેને માના પેટમાં જવાનો ફરીથી પ્રસંગ જ ન આવે, ગર્ભવાસ એ નરકવાસ છે. કર્મ અને વાસનાને લીધે ફરીને એને જન્મવું જ પડે છે. એક વખત સુખદેવજી મહારાજ જનક રાજા પાસે વિદ્યા શીખવા ગયેલા. વિદ્યા અભ્યાસ પૂરો થયો એટલે સુખદેવજીએ કહ્યું, મારે ગુરુ દક્ષિણા આપવીશ. જનક રાજાએ કહ્યું, મારે ગુરુ દક્ષિણા જોઈતી નથી. પણ સુખદેવજીએ બહુ આગ્રહ કર્યો એથી જનક રાજાએ કહ્યું, તું બહુ આગ્રહ કરે છે તો જગતમાં જે નિરુપયોગી, જે વસ્તુ કામમાં ન આવે ને એવી વસ્તુ તું મને આપ. સુખદેવજી નિરુપયોગી વસ્તુની શોધમાં નીકળ્યા. પ્રથમ માટી હતી ને એ લીધી. માટી કહે, મારા તો ઘણા ઉપયોગ છે. સુખદેવજી મહારાજે પથ્થર ઉચકો. પથ્થર કહે, મારા પણ ઘણા ઉપયોગ છે. આ પ્રમાણે જે વસ્તુ ઉપાડે ને એ ઉપયોગી જણાય. અંતે થાકીને ઉકરડામાં ગયો, ત્યાં વિષ્ટા પડેલી, વિષ્ટા તે ઉપાડી તો કહે છે કે મારો પણ ઉપયોગ છે, તમે મને જાણતા નથી. હું તો એક વખત ચાંદીને થાળીમાં બેઠી હતી, પણ મેં ભૂલ કરી અને મનુષ્યના પેટમાં ગઈ એટલે મારી આ દશા થઈ, વિષ્ટા થઈ ગયેલો. વિષ્ટા બનાવવાનું સાધન એટલે પેટ માણાનું. બહુ વિચાર કરતા સુખદેવજીને લાગ્યું કે આ દેહ અભિમાન, આ દેહ છે ને એ જ હાવ ઉપયોગ વિનાનો છે. આથી એને દેહ અભિમાન ગુરુ દક્ષિણામાં અર્પણ કર્યું. જનક રાજાએ કહ્યું કે હવે તું કૃતાર્થ થયો. કથાના ગ્રંથના આરંભમાં મંગલાચરણ કરવું જોઈએ એવો નિયમ છે, પણ સુખદેવજીને દેહનું ભાન નહીં એટલે આવીને એકદમ કથાની શરૂઆત કરી દીધી. રાજર્ષિ પરીક્ષિતને પ્રથમ 3 અધ્યાયમાં ઉપદેશ કર્યો છે. જે જ્ઞાન કહેવાનું હતું તે બધું કહી દીધું. બીજો સ્કંદ જ્ઞાન લીલા છે, એટલે બીજા સ્કંદના અધ્યાય 1, 2, 3માં ભાગવતનો સઘળો સાર બોધ છે. ત્યારબાદ રાજાનું ધ્યાન બીજા વિષય તરફ જાય નહીં, તેથી બધા ચરિત્રો કયા છે. જ્યારે સુખદેવજીને દેહનું ભાન થયું
ત્યારે ત્રીજા અધ્યાયથી ચોથા અધ્યાયમાં મંગલાચરણ કર્યું છે. ભાગવતમાં 3 મંગલાચરણ છે. પ્રથમ વ્યાસજીનું, બીજું સુખદેવજીનું અને અંતમાં સૂતજીનું છે. સુખદેવજીનું મંગલાચરણ 12 શ્લોકનું છે. બાકીના મંગલાચરણના એક શ્લોકના છે. સુખદેવજી સ્તુતિ કરે છે, જે મહાન ભક્ત વત્સલ છે. હઠપૂર્વક ભક્તિહીન સાધનો કરવાવાળા, જેની છાયાને પણ સ્પર્શી શકતા નથી, જેની સમાન કોઈનું ઐશ્વર્ય નથી, તથા જેવો ઐશ્વર્યયુક્ત થઈને નિરંતર બ્રહ્મ સ્વરૂપ પોતાના ધામમાં વિહાર કરી રહ્યા તેવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હું વારંવાર વંદન કરું છું. આ શ્લોકના રાધસા શબ્દનો અર્થ મહાત્માએ રાધિકાજી એવો પણ કરે છે. આખા ભાગવતમાં રાધાજીના નામનો ક્યાંય પ્રગટ રૂપે ઉલ્લેખ નથી. સુખદેવજી રાધાજીના શિષ્ય છે અને રાધાજી ગુરુ છે. ગુરુનું નામ પ્રગટ રૂપે લેવાની શાસ્ત્રની મર્યાદા છે. સુખદેવજી પૂર્વજન્મમાં પોપટ હતા અને રાત દિવસ લીલા નિકુંજમાં હે રાધે નામનો જપ સતત રેટા કરતા હતા. રાધાજી દયાની મૂર્તિ છે. તે જલ્દી કૃપા કરે છે. કનૈયો ભોળો છે પણ ચતુર છે, કસોટી કરીને જ અપનાવે છે. રાધાજી પ્રસન્ન થયા, પોપટને ઉપદેશ આપ્યો, વત્સ કૃષ્ણમ વદ રાધેતી મા વદ. વત્સ, કૃષ્ણનું નામ સ્મરણ કર, રાધાનું નહીં. પોપટને એમ કીધું રાધાજીએ, તું રાધે રાધે બોલેશ ને, રાધે રાધે મા વદ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલ. આમ રાધાજીએ સુખદેવજીને બ્રહ્મ સંબંધ કરાવી આપ્યો હતો. એટલે પ્રેમમાં થોડો પક્ષપાત આવી જાય છે. સુખદેવજી કૃષ્ણને 2 વાર નમસ્કાર કરે છે. પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો છે, ભગવાન પોતાની માયાથી આ સૃષ્ટિની રચના કેવી રીતે કરે છે? સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની કથા કહો. સુખદેવજી કહે છે, તમે જેવો પ્રશ્ન પૂછ્યો તેવો નારદજીએ બ્રહ્માજીને પૂછેલો કે આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થાય છે. બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિના આરંભની કથા કહી છે. સૃષ્ટિના આરંભમાં ભગવાનને એકમાંથી અનેક થવાની ઈચ્છા થઈ. ઈચ્છા માત્રથી પ્રભુએ 24 તત્વોને ઉત્પન્ન કર્યા, પણ આ 24 તત્વો કંઈ કાર્ય કરી શક્યા નહીં. ત્યારે પ્રભુએ એક તત્વમાં ચૈતન્ય રૂપે પ્રવેશ કર્યો. ત્યારે તત્વોમાં દિવ્ય ચેતન શક્તિ પ્રગટ થઈ. સામાન્ય ભાષામાં કેવું હોય ને તો આરંભમાં તમામ જીવો પરમાત્માના પેટમાં હતા. ભગવાન એક જીવને શોધીને એના કર્મ પ્રમાણે એને શરીર આપે છે. પછી પરમાત્મા કહે, બેટા હવે તું સંતાઈ જાઉં છું, સંતા કુકડીની રમત રમે છે, હવે તું મને શોધવા આવજે. સંસારની રચના કરી પરમાત્મા છુપાઈ જાય છે, એને શોધવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, किसने यह सब खेल रचाया. भगवाने ब्रह्माजीने चतुश्लोकी भागवतनो उपदेश कर्यो छे. बीजा स्कंदमां 9मा अध्यायमां 32 થી 35 श्लोक એ ચતુશ્લોકી કહેવાય છે. ભાગવત જગત ન હતું ત્યારે હું જ હતો, જ્યારે જગત રહેશે નહીં ત્યારે હું જ રહીશ. સ્વપ્નમાં એક અનેક દેખાય છે, પણ જાગ્રત અવસ્થામાં અનેકમાં એક જ છે, એવો જ્ઞાની પુરુષનો અનુભવ છે. દાગીનાના આકાર ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં સર્વમાં એક સોનું જ રહેલું છે, પણ કિંમત પણ સોનાની મળે, આકારની નહીં. ઈશ્વર વિના બીજું જે કંઈ દેખાય છે એ સત્ય નથી, પણ ભગવાનની માયા છે. માયા શબ્દમાં મા એટલે નથી અને યા એટલે છે. માયા એટલે જે નથી છતાં દેખાય છે,
અને જે હોવા છતાં દેખાતી નથી. તત્વ દ્રષ્ટિથી જગત નથી, છતાં જગત તો દેખાય જ છે. ભગવાન છે પણ દેખાતા નથી. જે ના હોવા છતાં પણ દેખાય છે એ જગત, અને ઈશ્વર સર્વમાં હોવા છતાં દેખાતા નથી એ જ માયાનું કાર્ય છે. તેને જ મહાપુરુષો આવરણ શક્તિ અને વિકસિત શક્તિ માયા કહે છે. સર્વનું મૂળ ઉપાદાન કારણ, સર્વની ઉત્પત્તિનું કારણ પ્રભુ સત્ય છે. પણ પ્રભુમાં જે ભાષે છે તે સંસાર સત્ય નથી, પરંતુ માયાથી ભાષે છે. માયાની બે શક્તિ છે. કેટલી? બે શક્તિ માયાની. એક આવરણ શક્તિ, જે ભગવાનનું આવરણ કરે, ભગવાનને ઢાંકી રાખે છે. બીજી વિક્ષેપ શક્તિ, જે ભગવાનમાં જગતનો ભાસ કરાવે છે. સમજવામાં જરા અઘરા આ માયાનો સિદ્ધાંત દ્રષ્ટાંતથી સમજાવ્યો છે. માયા એ અંધકાર જેવી, અંધકાર જે વસ્તુ છે એને ઢાંકી રાખે છે. માયાની આવરણ શક્તિ છે. ધારો કે કોઈ દોરી છે, દોરી, પણ અંધારાને લીધે દોરી આપણને દેખાતી નથી. પણ જો અંધારામાં આપણે દોરીને અટકીએ જઈએ તો સાપ હશે એવો ભાસ થાય છે. આ સાપ છે એવો ભાસ એ અંધકાર માયાને લીધે છે. સાચી રીતે તો દોરી એ સર્પ નથી, પણ સાપનો ભાસ થાય છે એ માયાની વિકસિત શક્તિ. પણ જો દીવો કરવામાં આવે, અજવાળું કરવામાં આવે તો જ્ઞાન થાય કે આ તો દોરી છે. અંધારાની કોઈ વ્યાખ્યા નથી. અજવાળું પ્રકાશ નથી, અજવાળાનો અભાવ, એનું નામ જ અંધારું. માયા એ સ્વપ્ન જેવી છે. ભાગવતમાં માયાને સમજાવવા સ્વપ્નનું દ્રષ્ટાંત વારંવાર આપ્યું છે. એક જણને સ્વપ્ન આવ્યું કે જંગલમાં ગયો, ત્યાંથી એને ₹1,00,000 જડ્યા, એટલે તે રાજી થયો. થોડી વાર પછી બીજું સ્વપ્ન આવ્યું, એની પાછળ વાઘ પડ્યો, એથી રડવા લાગ્યો. ₹1,00,000 મળ્યા તે અને વાઘ પાછળ પડ્યો છે તે બંને ખોટું છે. તેમ છતાં સુખ અને દુઃખ થાય છે. સ્વપ્ન સત્ય નથી, છતાંય સુખ દુઃખ આપે છે. એમ માયા સત્ય નથી, છતાંય પણ સુખ દુઃખ આપે છે. સ્વપ્ન કાળ એટલે અજ્ઞાનતા. એ જ રીતે આ જગત દેખાય છે, પણ જગતને બનાવનાર દેખાતો નથી, એ જ અજ્ઞાનતા. સ્વપ્નમાં એક જણને 3 વર્ષની જેલની સજા થઈ. 2 વર્ષની સજા પૂરી થઈ, એની ઊંઘ ઉડી ગઈ, સ્વપ્ન પૂરું થયું. વિચાર કરો, હવે બાકીની 1 વર્ષની સજા કોણ ભોગવશે? પણ સ્વપ્નની 1 વર્ષની સજા ભોગવવાની રહેતી નથી. જો એ જાગ્યો ન હોત તો સજા ભોગવવી પડત. જે નિદ્રામાં કહેતા અજ્ઞાનમાં છે એને સજા થાય છે, ભોગવવી પડે છે. પણ જે જાગી જાય, કહેતા જ્ઞાન થાય, તો સજા થતી નથી, ભોગવવી પડતી નથી. સંસારમાં જાગ્યો તે જ છે કે જેને સંસારનું સુખ તુચ્છ લાગે, જેને સંસારના સુખો મીઠા લાગે છે, એ સૂતેલો છે, એ અજ્ઞાની. જે સૂતો છે અજ્ઞાનમાં છે એને સંસાર મળશે, અને જે જાગ્યો છે જ્ઞાનમાં છે એને પરમાત્મા મળે છે. જો સોવત હૈ वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है. આત્મ સ્વરૂપનું વિસ્મરણ એ માયા છે. આ વિસ્મૃતિ એ સ્વપ્ન છે. સ્વપ્ન સૃષ્ટિ અને જાગ્રત સૃષ્ટિમાં બહુ વધારે ફેર નથી. સ્વપ્ન સૃષ્ટિ અજ્ઞાનથી દેખાય, તેવી જ રીતે જાગ્રત સૃષ્ટિ જગત માયાથી દેખાય છે. સ્વપ્ન જેને દેખાય છે એ જોનારો પુરુષ સાચો છે. સ્વપ્નમાં એક જ પુરુષ છે, પણ દેખાય છે 2. એ જ્યારે જાગી જાય ત્યારે એને ખાતરી થાય કે હું ઘરમાં પથારીમાં સૂતું. સ્વપ્નનો પુરુષ જુદો છે. તત્વદ્રષ્ટિથી જોઈએ તો સ્વપ્નનો સાક્ષી અને પ્રમાતા એક જ છે. આ જગતમાં બ્રહ્મ તત્વ એક જ છે, પણ માયાને લીધે અનેક તત્વો ભાસે છે.
પરીક્ષિતે પ્રશ્ન કર્યો છે કે માયા જળ છે કે ચેતન? જળ ચેતનની ગાંઠ ક્યારે પડી તે મને સમજાવો. સુખદેવજી કહે, માયા જોડે જીવનો સંબંધ નથી. જેમ સ્વપ્નમાં જે દ્રશ્યો દેખાય છે તેનો સ્વપ્ન દ્રષ્ટા જોડે સંબંધ નથી, તેમ માયા ખોટી. માયા જો સત્ય હોય તો એ વિનાશ થાય નહીં. માયાનો વિનાશ જ્ઞાનથી થાય છે. આ માયા જીવને વળગેલી છે. માયા જીવને ક્યારે કેમ વળગી કહી શકાતું નથી. એનું મૂળ શોધવા જવાની જરૂર નથી. માયા એટલે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન ક્યારથી શરૂ થયું એ જાણવાની શી જરૂર છે? અજ્ઞાનનો જ્ઞાનથી તાત્કાલિક નાશ એ જરૂરી છે. કપડા પર ડાઘ પડ્યો હોય, શાનાથી પડ્યો, ક્યારે પડ્યો, ક્યાં પડ્યો, કઈ શાહીથી પડ્યો, ક્યારે વગેરે વિચારવાને બદલે ડાઘ દૂર કરવો એ જ વધુ હિતાવહ છે. જે ગાફલ છે, ઈશ્વરથી વિમુખ છે, એનો માયા ત્રાસ આપે છે, મારે છે. જ્ઞાની પુરુષો જે સતત ભક્તિ કરે છે એને માયા દેખાતી નથી. માયાનો બહુ વિચાર કરવા કરતાં માયાના પતિ ભગવાનના શરણે જવું. તો આ રીતે ભક્તજનો સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને સુંદર મજાનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. બાકીની કથા આપણે કાલે શ્રવણ કરીશું. અહીંયા હરિસ્મરણ સાથે કથાને વિરામ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. બધા જ હરિભક્તોને ઘણા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. નાગપાંચમ ભક્તજનો નાગપાંચમ નાગપાંચમ છે 9 તારીખે. શનિવારના દિવસે. હા, રવિવારના દિવસે છે નાગપાંચમ.